वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह स्टूडेंट्स। सो बेटा नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर इज इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम। ठीक है। सो जिवें तुसीं 10th क्लास से देखा होगा कि प्रिज्म जो वाइट लाइट ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ 7 ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਬ ਗਿਓਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਾਇਲਟ ਇੰਡੀਗੋ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਯੈਲੋ ਔਰੇਂਜ ਰੈਡ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ अलग-अलग कलर सीगे उन्हां दी अलग-अलग वेवलेंथ सीगी। ठीक है। हुण जिवें सानूं पता है कि लाइट इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ। ठीक है। इट मीनस जिहड़ा बाकी भी तो इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये थोड़ी भी लाइट ही है कल इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, होर भी इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने। फिर जदों उन्हां पूरियां दा आपां एक ऑर्डर्ड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद देयर वेवलेंथ, उन्हां दी वेवलेंथ और फ्रीकुएंसी के अकॉर्डिंगली। ठीक है। ताकि उन्होंने वक्रे वक्रे ग्रुप्स के जोड़ा आ जिन्हों दी प्रॉपर्टीज काफ़ी अलग अलग ने। ठीक है। क्लासीफाई किया जा सके उस ऑर्डर्ड डिस्ट्रीब्यूशन को असीं बोलते हैं इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम। ठीक है। सो जिवें देखो सामने दिता है सब तो अगर आप देखिए इनक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है। इनक्रीजिंग डाउनवर्ड आ देखो एरो डाउनवर्ड आ। ठीक है। इनक्रीजिंग डाउनवर्ड जी वेवलेंथ बढ़ रही है। हुण सानू पता है कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीकुएंसी की होएगी, ऑबवियस है घट होएगी। ठीक है। सो अगर तो उपरों नीचे आओगे गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, दैन वेवलेंथ की कर रही है इनक्रीज कर रही है। ठीक है। बढ़ रही है। अगर हेठों ऊपर जाओगे उल्टा दैन फ्रीकुएंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगी, फ्रीकुएंसी बढ़ेगी। उपरों नीचे आउंदे आ देखो लिखा आ। ठीक है। लैम्डा इनक्रीजिंग, उपरों नीचे आउंदे आ गामा रेज का वेवलेंथ सब तो घट है, एक्स रेज की उस तो ज़्यादा, यूवी रेज की उस तो ज़्यादा, विजिबल उस तो ज़्यादा, इस तरह कर। अगर ऑपोजिट ऑर्डर च चलो सब तो घट फ्रीकुएंसी रेडियो वेव्स की। ठीक है। उस तो घट उस तो वध फ्रीकुएंसी माइक्रोवेव्स की, उस तो वध फ्रीकुएंसी इंफ्रारेड की। ठीक है। विजिबल की उस तो बाद, यूवी की उस तो बाद, एक्स रे की उस तो बाद, गामा रेज सब तो वध फ्रीकुएंसी। हुण सानू पता है कि एनर्जी कैरिड बाय वेव्स दे विच E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीकुएंसी, जिहदी फ्रीकुएंसी ज़्यादा उहदे कोल एनर्जी ज़्यादा, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है। हुण E इज इक्वल न्यू की हुंदा C बाय लैम्डा हुंदा, वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है। सो इत्थे की आएगा जिहदी वेवलेंथ ज़्यादा उहदी एनर्जी घट। आ देखो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड E इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, जिहदी फ्रीकुएंसी ज़्यादा उहदी एनर्जी भी ज़्यादा। सो जिवें फ्रीकुएंसी बढ़ेगी उस हिसाब नाल एनर्जी आ देखो एनर्जी जिहड़ी आ वधदी जा रही। क्लीयर। उपरों नीचे आउंदे एनर्जी घटदी जाएगी, हेठों उपर जांदे एनर्जी वधदी जाएगी। पता चल गया। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सब तो ज़्यादा होंदी है पर फ्रीकुएंसी सब तो घट। गामा रेज की फ्रीकुएंसी सब तो ज़्यादा होंदी है पर वेवलेंथ सब तो घट। ठीक है। उन्होंने दा फ्रीकुएंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीकुएंसी एंड एनर्जी जिहड़ा इनक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर दिता है। क्लीयर। सो ये जिहड़ियां वेव्स ने, ठीक है, मिलके दीज आर ऑल इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दीज द ऑर्डर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज वेव्स इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीकुएंसी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है। ये सानू दिंदा है इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम, जिहदे विच इन्हां वेव्स दे वक्रे वक्रे वेव फॉर्म्स दे, ठीक है, मतलब अलग अलग ग्रुप बनते हैं। ठीक है। इन्हां दी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जिहड़ियां कि काफ़ी डिफर करदियां, जिवें गामा रेज दी प्रॉपर्टीज एक्स रेज नूं काफ़ी डिफर करदियां ने, यूवी दी काफ़ी अलग ने, विजिबल दी अलग ने, इंफ्रारेड दी अलग ने, माइक्रोवेव्स दी अलग ने, रेडियो दी अलग ने। सो सब तो पहला असीं इहनूं गामा वेव्स, ठीक है, गामा रेज भी बोल दिंदे आ, गामा सिंबल दे नाल डिनोट किया जाता है। ठीक है। सो इहदे च देखो की हैगा वेवलेंथ रेंज इहदी की हैगी है बेटा साडे कोल वेवलेंथ रेंज इहदी इट इज़ लैस दैन 10⁻³ नैनोमीटर। ये तुहाडी NCERT बुक दे विच काफ़ी वधिया टेबल भी बनया होया, यू कैन आल्सो व्यू फ्रॉम दैट। ठीक है। सो वेवलेंथ रेंज इहदी 10 लैस दैन 10⁻³ नैनोमीटर, काफ़ी जिहड़ी आ वेवलेंथ इहदी घट आ। जिन्नी वेवलेंथ घट होएगी फ्रीकुएंसी उन्नी की होएगी ज़्यादा होएगी। देखो। ठीक है। फ्रीकुएंसी इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। हुण प्रोडक्शन सोर्स की हैगा गामा रेज का। गामा रेज का साडे कोल प्रोडक्शन सोर्स हैगा रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लीयस, कि जेड़ा जदों न्यूक्लीयस, ठीक है, एटम का न्यूक्लीयस होंदा ना, ठीक है, न्यूक्लीयस का जो रेडियो एक्टिव डिके होंदा है तो उदों गामा रेज प्रोड्यूस होंदियां। ठीक है। ये प्रोडक्शन सोर्स है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है। थ्योरेटिकल टॉपिक है बेसिकली। ठीक है। मेन यूजेस की है इन्हां दी। हुण देखो फ्रीकुएंसी सब तो ज़्यादा है, वेवलेंथ लैस दैन 10⁻³ नैनोमीटर बहुत घट आ, पर फ्रीकुएंसी सब तो ज़्यादा है। आप ऊपर कर भी चुके हैं। ठीक है। फ्रीकुएंसी सब तो ज़्यादा है गामा रेज की, सब तो उपर। ठीक है। देखो उपर नूं फ्रीकुएंसी बढ़ रही, फ्रीकुएंसी ज़्यादा मतलब एनर्जी भी ज़्यादा। एनर्जी ज़्यादा होएगी
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਿਲ ਕੈਂਸਰਸ ਸੈਲਸ, ਮਤਲਬ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰਸ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਦੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਫੂਡ ਸਟਫਸ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੌਫਟ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਕੈਨ ਕਿਲ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਹੋਰ ਕੱਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਟਫਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਫਟ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਮਾ ਰੇ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਐਕਸ-ਰੇਜ਼, ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼, ਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ, ਮਾਈਕਰੋ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਮਤਲਬ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਨੇ, ਦੇ ਕਿਲ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਫੂਡ ਸਟਫਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼। ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10⁻³ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਟੂ 1 ਨੈਨੋਮੀਟਰ, ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਵੇਵਲੈਂਥ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘਟ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਾਮਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲਸੋ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਰੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸ-ਰੇ ਟਿਊਬਸ ਔਰ ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਐਕਸ-ਰੇ ਟਿਊਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਕਸ-ਰੇ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਟਲ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਮੈਟਲ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਟਿਊਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਇਨਰ ਸ਼ੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ, ਮੇਨ ਯੂਜ਼ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬੋਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਐਕਸ-ਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਸ, ਫਲੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਪਾਸ। ਇਨ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਰਟਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੈਂਸਰ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਲਾਈਟ, ਯੂਵੀ ਵੇਵਸ। ਵੇਵਲੈਂਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, 1 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 400 ਨੈਨੋਮੀਟਰ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਵੇਵਲੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ-ਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਵੇਵਲੈਂਥ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਘਟ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲੋਗੇ, F = c/λ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰ ਪਾਓ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੋਰਸ ਇਨਰ ਸ਼ੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਐਟਮਸ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰੋਮ 1 એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਟੂ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਨਲਾਈਟ। ਸਨਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਵੀ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਇਮਿਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਰ ਸ਼ੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਗਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ। ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਅਪਰ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਵੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਯੂਵੀ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡੇਂਜਰਸ ਟੂ ਹੈਲਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਲੀਥਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਲੀਥਲ ਇਫੈਕਟ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਫਲੋਰੈਸੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ UV ਰੇਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਫਲੋਰੀਸੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲੋਰੀਸੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਅਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ UV ਰੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਲੋਰੀਸੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਮਿਲਾਵਟ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ UV ਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਆਈ ਲੈਸਿਕ ਆਈ ਸਰਜਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ UV ਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਟੂ ਕਿਲ ਮਾਈਕਰੋ ਜਰਮਸ ਇਨ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰਸ। ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ UV ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਰਮਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ। ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਰੇਂਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 400 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 700 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਐਨ ਐਟਮ, ਜਦੋਂ ਇਮਿਟ ਕਰਦਾ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਮਿਟ ਕਰੇਗਾ ਲਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ UV ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਸਟਿਮੂਲੇਟਸ ਦ ਨਰਵ ਐਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦ ਹਿਊਮਨ ਆਈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵਰਲਡ। ਅਗਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਹੈ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ we are able to see that world, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਜ਼ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ then we are able to see the objects, different objects in the world। next is infrared waves। infrared waves ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? these are heat radiation, ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਵਲੈਂਥ ਰੇਂਜ 700 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 1 mm, ਵੇਵਲੈਂਥ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਟਮਸ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਜਦੋਂ ਐਟਮਸ ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, then these are produced, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੇ then these are produced। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ, ਐਟਮਸ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਵੇਵਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਯੂਜ਼ਸ ਕੀ ਨੇ? they are not scattered in fog or smoke, useful for infrared photographs or haze photography, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮੌਗ ਜਾਂ ਫੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੇਲ ਲੈਂਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਕੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਛੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਹੇਜ਼ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਫੌਗ ਮਿਸਟ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਫॉर ਥੈਰਾਪਿਊਟਿਕ ਪਰਪਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਰੇਪੀ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੀਟ ਅਪ, ਤੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਜਾਂ ਕਈ ਸਕਿਨ ਡਿਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਸ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਵੇਵਸ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਚਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਥ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੱਡੀਡ ਇਨ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰਪਸਿਸ ਐਂਡ ਟੂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਦਾ ਗਰੋਥ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਲਾਈਕ ਰਿਮੋਟ ਸਵਿਚਿਸ ਐਟਸੈਕਟਰਾ, ਰਿਮੋਟ ਸਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਟ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, 1 mm to 0.1 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੈਗਨੇਟ੍ਰੋਨ ਬਾਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਮੈਗਨੇਟ੍ਰੋਨ, ਕਲਿਸਟ੍ਰੋਨਸ, ਗਨ ਡਾਇਓਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ ਨੂੰ। ਮੇਨ ਯੂਜ਼ਸ ਕੀ ਹੈ? ਰਡਾਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਡਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰਡਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਟ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਫॉर ਦ ਸਪੀਡ ਗਨਸ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟਾਈਮ ਫਾਸਟ ਬਾਲਸ, ਟੈਨਿਸ ਸਰਵਸ ਐਂਡ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਰਡਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਰਡਾਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੀਡ ਗਨਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਸਟ ਬਾਲਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੈਨਿਸ ਸਰਵਸ ਐਂਡ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਹੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 0.1 ਮੀਟਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਵ ਲੈਂਥ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਰੈਪਿਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਡ ਡੀਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਨ ਏਰੀਅਲਸ। ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਐਂਟੀਨਾ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਐਂਟੀਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਟ ਤੇ ਡੀਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਲਰੇਟ ਡੀਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਦੇ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ because accelerating charge is the source of electromagnetic wave, ठीक है। then the wave produced by accelerating or deaccelerating electron in the aerial is known as radio waves, ठीक है। uses ਕੀ ਨੇ? ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ? ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਵਸ 530 ਤੋਂ 1710 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਘੱਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਜਲੰਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ AM ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਵੇਵਸ AM ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ 54 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 890 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਧ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਟੀਵੀ ਵੇਵਸ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। FM ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀਆਂ 88 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 88 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਟੂ 108 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਟਡ FM ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨਸ ਯੂਜ਼ ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡਸ, ਇਹ 'ਚ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬੇਸਿਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ visit NCERT book to study all the properties which we have discussed in these notes, and moreover the microwave working which is given in your NCERT book, you will do it by yourself, and you have to make an assignment on that within 3 days, ठीक है। Monday ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਾਂ assignment ਜਿਹੜੀ ਹੈ written form ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, and you should have clarity about the working of microwave oven, ठीक है, in which the microwaves are used to cook food or other applications, ठीक है। so वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। this was your chapter electromagnetic waves, and the numericals and other problems will be discussed later on, and we will start the next chapter theory by tomorrow। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।